그 영어 가장 그 기본 구조가 주어가 될 수 있는 거에 딱 5가지가 있는데, I, 그 다음에 you, 그 다음에 he, she, 그 다음에 this. 이 백목이 다 물 먹어가지고 그냥 대기만 하면 부러지네. this, 그 다음에 that, 그 다음에 it, 그 다음에 3인칭 이름. 그래서 예를 들어서 쥐저스라고 그래. 쥐저스. 모든 주어가 되는 것은요, 이렇게 그 전부하면 I am you와 I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. 요게 영어의 가장 기본 그 언어의, 영어의 기본이 아니고 언어의 기본입니다. 나는 누구다, 너는 누구다, 그는 누구다, 그 여자는 누구다, 이분은 누구다, 저분은 누구다, 그분은 누구다, 그리고 예수님은 누구다. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. 요것이 모든, 이게 주어는 이거밖에 없어요, 사실은. 나, 너. 그 중에서도요, 한 80% 정도, 80, 90% 쓰는 게 I, you야. 나 아니면 너야. 내 얘기가 70%. you가 보통 20, 30%. 모두 저 사람이 묻는 건 나에 대해서 물어보는 거예요. 그 다음에 이제 he, she, this, that, it, Jesus. 그러니까 I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. 목소리를 크게 내서 여러분들은 말을 하고 싶으면 목소리를 크게 내야 됩니다. 죽어가는 소리로 하면 안 되고 큰 소리로. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. 한번 해봐. 시작. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 시작. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 다시. I am you와 he is, she is, this is, that is, it is, Jesus. 모든 주어가 여기서부터 시작이 되는 거예요. 어떤 상황을 설명할 때 I am you와. 그러니까 보통 대화는요, 내 얘기 아니면 내 얘기, 거의 내 얘기를 저 사람이 물어보지, 그 다른 사람에 대해서 뭐 물어보는 건 한 10% 정도 되겠죠. 이게 모든 대화의 주제는 누구 얘기예요? 저 사람이 나에 대해서 궁금한 걸 물어보고, 나도 당신에 대해서 물어보고. 그리고 모든 문장, 영어 문장의 주어는 어떻게 시작이 되든지
I am, you are, he is, she is, this is, that is, it is, Jesus is. 나 아니면 너, 그 다음에 누구요? 그 남자, 그 여자, 이분, 저분, 그분, 그 다음에 뭐 예수님, 하나님 그렇게 나오는 거예요. 그래서 이 부정문은요, 나는 I am a people of God, I am a child of God, I am a son of God. 나는 하나님의 자녀입니다. 나는 하나님의 아들입니다. 자, 나는 하나님의 아들입니다. 한번 해보세요. I am a son of God. I am a son, 거기 끝고, of God. 나는 하나님의 백성입니다. I am a people of God. 나는 하나님의 아들입니다. 자녀입니다. I am a child of God. 그 다음에 나는 하나님의 걸작품입니다. workmanship. I am workmanship of God. 그래서 여기 I am. 그럼 여러분이 책을 몇 페이지 펴보냐면 28페이지를 피세요. 28페이지. Who am I? 라는 게 있어요. 내가 누구냐? 예수님을 믿고 예수님 안에서 내가 어떤 사람이 됐느냐? Who are you? 당신 누굽니까? In Christ. 예수님 안에서 당신 어떤 사람입니까? 그게 되겠죠? 그래서 자, 오늘은 Who am I? 이것을 이 영어 전체적인 구조를 가지고 이거를 자유롭게 구사를 한번 해보는 거야. 자, 제일 먼저 거기 보면 Who are you? 너는 누구냐? 나는 누구다. 이 기본 문형이 되면 그 다음에 You are his, she is, then it is, Jesus is. 이게 지금 나오나요? 자, 한번 해봐. 시작. I am, you are, he is, she is, this is, then is, it is, Jesus is. 요거 이외에는 주어가 없어. 쉽죠? 간단하죠? 예. 예. I am, you are, he is, she is, this is, then is, it is, Jesus. 시작. I am, you are, he is, she is, this is, then is, it is, Jesus is. 그냥 자동적으로 that is 뭐다. This is 누구다. 뭐 이게 나와야 되겠죠. He is 누구다. 자, 그러면 거기에 그 Who am I에 보면은요, 순서대로 보지 말고 제가 그냥 정리해 주는 대로 쉽게. 제일 먼저 우리가 하나님 안에서 당신이 누구냐. 내 그 믿음의 정체성. 이것의 가장 큰 축복은 내가 하나님의 자녀죠. 이 자녀. 하나님의 자녀죠. 예수 믿는 궁극적인 그 하나님이 우리에게 베푸신 은혜가 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 거예요. 자, child. I am a child of God. 시작. I am a child of God. Who receive him, who believe in his name. 그의 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. John 1:12. 저 요한복음 1장 12절이죠. 그러니까 예수님을 영접하고 그 이름을 믿으면 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그 이름을 믿으면, 그 존재를 믿으면, 예수님을 믿으면. 자, 그러면 나는 하나님의 자녀입니다. 그렇게 한번 해보세요. 시작. I am a child of God. 나는 하나님의 아들입니다. 시작. I am a son of God. 나는 하나님의 백성입니다. I am a people of God. 나는 하나님의 상속자입니다. Here. I'm an only 들어가야 되겠죠? 양몸이라도. I'm an here. I'm an here. here지 here. 이 상속자다. H-E-I-R. I'm a here of God. 나는 하나님의 상속자입니다. 나는 하나님의 중요한 아주 중요한 그 의미가 하나가 있어요. 그 고린도전서 3장 16절에 너희는 네가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. 그렇게 됐죠. 그럼 나는 하나님의 성전이야. 영어로 시작. temple. temple. I am a temple of God. I am a temple of God. 거기다 조금 두 옥타브는 더 높여서 하세요. 소리는요, 반드시
소리를 내서 그 소리가 내 귀에 들려서 나도 내 발음을 들을 수 있어야 돼. 보통 때 이렇게 평소에 하는 말보다 한 두세 배 크게 한다 이렇게 생각을 하죠. 지금 여기 인원이 적기 때문에 했다 보니 분위기가 그냥 가라앉아요. 다른 데는 지금 한 40명, 보통 3, 40명씩 다 되기 때문에 뭐 하면 막 찌렁찌렁합니다. 그러고 그 목숨을 걸고 온 사람들이라 그냥 뭐 시지부지하게 이렇게 제주도에서 여기 서울까지 올 정도면 결심을 하고 온 사람들이고, 또 저쪽 순천이나 목포에서 다전까지 오는 사람들은 그 목사님들, 사모님하고 결심을 하고 오는 사람들이 그냥 휴식 시간 조금 반납하고 오는 게 아니라 목회 일부를 좀 이렇게 보류하고 와서 하는 사람들이랍니다. 그분들이 오는 이유가 있을 거 아니? 근데 이제 그것은 그 훈련이야, 훈련. 자, 나는 하나님의 자녀입니다. 시작. I am a child of God. 나는 하나님의 아들입니다. I am a son of God. 나는 하나님의 백성입니다. I am people of God. 나는 하나님의 성전입니다. I am a temple of God. 자, 그 네 가지로만 우선 그 훈련 한번 해보는 거야. 그렇죠? 그러면 여러분은 하나님의 자녀입니다. 한번 해요. 시작. 여러분은 하나님의 자녀입니다. You are a child. You are a child. children은 자녀들, 복수형이고 child는 자녀. You are a child of God. 시작. You are a child of God. 그 다음에 여러분은 하나님의 아들입니다. You are a son of God. 시작. 여러분은 하나님의 백성입니다. You are a people of God. 여러분은 하나님의 성전입니다. 그렇지. You are a temple of God. 자, 제가 한국말로 드릴 테니까 영어로 해보세요. 여러분은 하나님의 자녀입니다. 여러분 하나님의 아들입니다. 여러분 하나님의 백성입니다. 여러분 하나님의 성전입니다. 여러분 하나님의 상속자입니다. 여러분 하나님의 걸작품입니다. workmanship, workmanship, God's workmanship, God's workmanship. 큰 소리로 God's workmanship. 이것은 하나님의 걸작품이라는 말이에요. God's workmanship. You are a God's workmanship. You are a God's workmanship. 자, 다시 한번. 나는 하나님의 자녀입니다. I am a child of God. 나는 하나님의 아들입니다. I am a son of God. 나는 하나님의 백성입니다. I am a people of God. 나는 하나님의 성전입니다. I am a temple of God. 여러분은 하나님의 성전입니다. You are a temple of God. 여러분은 하나님의 백성들입니다. You are a people of God. 여러분 하나님의 자녀입니다. You are a child of God. 여러분 하나님의 아들입니다. 오케이. You are a son of God. 목소리에 여러분이 거기에 담겨져 있는 은혜 있죠? 그 은혜가 이 스피치 언어에서는 반드시 거기에 담겨져 있어요. 감격스러운 거죠? 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 아들이 되고 하나님의 백성이 되고, 그리고서 하나님이 내 안에 들어와 계신 거예요. 내가 성전이야. 여러분이 교회라고요. 에? 하나님이 거하시는 거처야, 거처. 하나님이 어디 거하실 데가 없어 내 속에 들어와서 거하시겠어요? 에? 조금만 우리는 다른 사람이 눈치가 이상해도 자존심 상해서 나가죠. 에? 우리는 얼마나 하나님을 학대하고 거절하고 모른 척하고 인정하지 않고, 그럼에도 불구하고 끊임없이
하나님은 그리스도 성령을 통해서 우리에게 오늘 두드리고 계신 거예요. 자, 다시 한 번만 더 합니다. 나는 하나님의 자녀입니다. I am a child of God. 나는 하나님의 아들입니다. I am a son of God. 나는 하나님의 백성입니다. I am people of God. 나는 하나님의 성전입니다. I am a temple of God. 제가 who are you in Christ, in who are you 하면 그리스도 안에서 여러분은 누구십니까? 그러면 이 네 가지를 가슴 피시고 눈에 이 불이 탁탁 튀도록 한번 강력하게 한번 말씀을 해보시랍니다. In Christ, 그리스도 안에서 who are you? 여러분은 누구십니까? 아니 내가 그리스도 안에서 하나님 자녀 되고 아들 되고 백성 되고 성전 됐다는 이것 정도는 정리가 돼야지. 그러니까 이 목사님들이요 다 그런 건 아니지만 설교하실 때만 본문 가지고 이렇게 해서 그거 설교하고 나면 싹 잊어버리는 게 아니라 몰라 생각을 안 해. 의식인데 신앙이라고 하는 건. 에? 그래서 항상 내가 가지고 있는 이 신앙 의식을 언제 어디서든지 이거를 표현하고 이 의식 속에서 살아야 되는데 설교하기 위한 성경이요. 설교하기 위한 신학이야. 나하고는 관계가 없어 그냥 그날 설교해버리면 그 다음에 그냥 다 잃어버리는 게 아니라 관심이 없어요. 내가 누구냐 그거는 알아야지. 예수 안에서 내가 누구냐, 그리스도 안에서 내가 누구냐, 이걸 한 20가지는 그래도 정리를 하고 가야지요. 네? 자, 우리가 영어를 말할 때 뭘 얘기하려고 그래요? 이걸 얘기해야 돼. 그럼 당신은 그리스도 안에서 누굽니까? 이걸 물어야 돼. 네? 당신은 그리스도 안에서 You are a temple of God. 당신은 하나님의 성전입니다. You are a son of God. You are a people of God. 당신은 하나님의 백성입니다. 그 얘기를 해야 될 거 아니에요. 자, 내가 예수를 믿고 난 다음에 내 신분이 어떻게 변화가 됐는지 여러분이 한번 순서는 됐으면 순서대로 한번 해보시오. 그래 이제 여러분이 한번 얘기해 보세요. 나는요 하나님의 자녀입니다. 나는 하나님의 아들입니다. 나는 하나님의 백성이지요. 나는 하나님의 성전입니다. 여러분은요 하나님의 자녀입니다. 여러분은 요대로 넣으면 되잖아. You are a child of God. You are a son of God. You are a people of God. You are a temple of God. 여러분은 하나님의 성전입니다. 오케이. 여러분은 하나님의 아들입니다. 여러분은 하나님의 자녀입니다. 여러분은 하나님의 백성들입니다. 여러분은 하나님의 성전입니다. 그는 하나님의 성전입니다. 그렇죠. He is a temple of God. 그 여자는 하나님의 자녀입니다. She is a child of God. 이분은 하나님의 아들이에요. This is a son of God. 그 예수님을 십자가에 못을 박아놓고 하늘 땅이 그냥 갑자기 뒤집어졌죠. 이 사람이야말로 하나님의 아들이었도다. 영어로 한번 해보세요. This is a son of God. 그 말이 거기서 나오는 거 말이에요. 저 사람은 하나님의 백성입니다. That is a son of God. That is a people of God. 그분은 하나님의 자녀입니다. It's a son of God. It's a child of God.
Jesus is the Son of God. Jesus is Son of God. Jesus Son of God. 예수님은 하나님의 성전이었습니다. 성전입니다. 현재로 하면. Jesus Temple of God. 하나님께서 이건 성령론에 제가 말씀드리겠지만요. 예수님이 우리에게 하나 보여주신 것은 예수님과 하나님이 하나다. 그래서 예수님은 자기 자신이 하나님이 거하시는 그 하나님의 거처로 보셨고, 나와 하나님이 완전히 하나가 됐다. 그런데요, 이제 한번 요걸 하다가 잠깐 말씀. 이 역사 속에서요, 하나님이 나타나셨던 구체적인 그 장소가 있어요. 그것을 교회라고 보면 됩니다. 그러니까 하나님이 제일 먼저 이 성서 역사를 통해서 하나님이 우리가 살아가는 이 역사적 현장에 나타나셨던 것이 첫 번째는 에덴이에요, 에덴. 그렇죠. 에덴에 하나님이 아담과 하와의 손을 잡으시고 거니셨어. 에덴에 나타나셨어. 그런데 에덴이 어떻게 돼? 아담과 하와가 하나님의 말씀에 불순종을 해가지고 죄를 지쳐. 죄가 있는 곳에는 거룩한 하나님이 같이 공존하실 수가 없어요. 그래서 이 에덴 동산에서 하나님이 떠나시고 아담과 하와를 추방시킵니다. 여기서 죄라고 하는 것은 분리가 되는 거예요. 에? 부부지간에도 한 사람이 죄를 지면 같이 거할 수가 없죠. 이 땅에서 우리가 같이 살아가는데 그 사람이 우리가 함께 정해놓은 규율과 법을 어기면 우리와 함께 거할 수 없죠. 감옥에 가야 된다면, 분리해야 된다면, 죄는 모든 걸 분리시키는 거예요. 근데 이제 에덴 동산에 있던 하나님이 그 인간에게 한번 나타나시길 원하셨어요. 그것이 아브라함, 이삭, 야곱 족장 시대의 얼터로 나타납니다. 이 얼터라는 말은 제단이죠. 그래서 아브라함이 하나님을 만나려면 어디 가야 돼? 에덴 동산? 아니, 알터로 가야 돼. 이 제단을 써야 돼. 야곱이가 제단을 써야 돼. 그 뒤로부터 계속 하나님이 에덴 동산 이후에 하나님이 가인과 아벨에게 나타나시는 그 방법이 거기서부터 제단에 나타나셨단 말이에요. 제단에 나타나셨던 하나님이 그 다음에 나타나시는 현장이 있었어요. 그것이 타베너클, 성막입니다. 성막. 성막이에요. 성막. 그래서 이 광야에 와서는요, 하나님께서 제단에 나타나신 게 아니고 성막에 나타나시는 성막에. 그래서 하나님을 만나려면 성막으로 가야 돼. 불기둥, 구름기둥으로 나타나서 하나님께서 백성들을 만나주시는 거예요. 성막으로 나타나시다가 어디 나타나시냐면 이 이스라엘의 왕정 시대가 시작되면서 그때 이제 다윗이 성전 준비를 하고 그 다음에 솔로몬이 성전을 지쳐 하나님이 약속하시는 거예요. 내가 이 성전에 거하여 백성들의 기도를 듣고 백성들의 모든 환난을 면하게 하고 축복을 해주겠다. 템플. 이게 솔로몬 성전이에요. 이때는 성막에 가야 소용이 없는 거예요. 지금도 어떤 사람들은 뭐 이제 상징적인 것으로 성막 이런 거다 해서 은혜를 받기 위해서 하는 거지만 수억씩 들어가지고 성막 무슨 모델 케이스를 만들어 관광지 만들어가지고 돈 벌고 이러는 사람들이 있어요. 우리 한국에 몇 사람들 그런 사람들 있잖아요. 지금은요 뭐 근데 은혜를 받고자 하는 수단으로 되겠지. 그렇게 좋게 이해를 해야 되겠죠. 그러나 신학적으로 보면 템플 그 다음에 이제 예루살렘 성전이 무너지죠. 성전이 얼마나 타락하고 부패하고 더러워졌는 성전 안에서 이제 막 돈을 바꾸고 돈이 없는 놈들은 그 성전 통해서 돈 벌고 제사장들은 제 욕망 배 채우기에 급급하고 어떻게든지 막 백성들이 이제 돈 내는 기계로 만들어가지고 이제 그 욕망과 욕심을 채우는데
이런 게 예수님 막 다 엎어버렸다. 이 하나님의 성전을 강도의 구렬로 만드느냐? 강도들은요, 밤새 토굴 속에 들어가서 의논을 하는 거야. 내일은 어떤 놈을 사기쳐 먹을까? 내일은 어떤 놈을 투족질할까? 내일은 어떤 놈들을 어떻게 속일까? 당시 제사장과 율법사 서기관들이 다 그짓했다는 밤새 좋은 호텔에 가가지고 무슨 뭐 연합회 복음주에 뭐 총회 한답시고 가가지고 모여서 그놈을 어떻게 죽이냐? 응? 그놈을 어떻게 밀어내고 내가 이 교권을 탕치하고 네가 부총회장하고 네가 무슨 총무부장하고 응? 이런 그 밤새 그 다음날에 이제 막 또 하는 거고. 그러니까 이러한 이 하나님의 성전을 도둑놈의 구렬로 만들어 놓은 예수님이 이제 이 성전 시대가 끝난 다음에 이 성전을 와서 그 무너뜨리는 거죠. 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 것이다. 응? 마치 오늘 누구 우리 얘기하는 것 같죠? 역사라고는 늘 반복하는 거니까 그때 사람들만 그렇게 한 건 아니에요. 지금도 마찬가지. 그러나 이제 다 내가 옳은 것 같지. 내가 의롭지. 내가. 자, 이렇게 성전 시대가 이제 그 예루살렘 이 성전 그 이스라엘 왕정 역사가 끝나고서 이 템플 시대가 끝나잖아요. 이때 이제 누가 오느냐면 썩고 더러운 여기에 한 인격자 지저스가 옵니다. 예수님은. 그러니까 하나님은 에덴 동산에 나타나셨던 하나님은 아브라함, 이삭, 야곱 족장 시대 그 제단에 나타나셨고 제단에 나타나셨던 하나님이 성막과 사사시대 500년 동안 성막에 나타나시더니 그 성막에 나타나신 하나님은 이스라엘 역사 속에 템플, 성전에 나타나셨어요. 성전에도 거하실 수가 없어요, 이제. 하나의, 이제 누구에 오면 예수님이라고 하는 한 인격자로 오십니다. 퍼슨 속에 오시는. 근데 이 예수님께서 이제 우리는 이제 하나님을 보기 위해서, 하나님을 만나기 위해서 성전을 간다든지 아니면 무슨 성막을 만들어가지고 거기 가서 뭐 이렇게 한다든지 큰 막 수백억, 수천억짜리 지금도 어디 뭐 2천억짜리 뭐 서초동 옆에 뭐 짓는다고 그러는데 그거 짓는다고 하나님 거기 오시는 게 아니에요. 이제는 우리가 하나님을 만나려면 예루살렘 성전을 가도 안 돼. 거기 간다고 하나님 계신 게 아니에요. 무슨 제단 쌓는 데 가는 게 아니에요. 예수를 만나야 돼. 그러니까 나를 본 자는 하나님을 봤느니라. 예수, 하나님을 만나려면 예수님에게 와야 돼. 그래서 죄도 용서받고 은혜도 받고 축복도 받고 약속도 받는 거예요. 근데 예수님이 오셔서 십자가 달려 죽으시고 하늘로 다시 승천하셨잖아요. 그럼 지금 우리는 어디 가야 돼? 지금 우리 시대는. 우리는 지금 누구에게 어디로 가야 되는 겁니까? 교회로 가는 거죠. 여기서 교회. 이 교회가 누구냐면은요. 이 교회가 바로 여러분이란 말이에요. 그러니까 하나님은 이제 예수님 속에 오셨던 하나님은 내 안에 오시겠다는 거예요. 내 안에. 개인적으로. 이게 성령의 역사예요. 성령의 역사. 그러니까 누구든지 이제는 예수님을 믿음으로 말미암아 죄를 사함받고 이제는 하나님이 내 안에 나를 거쳐 삼으셔서 지금 여기 계신 거예요. 지금. 하나님이 지금 여러분들 안에 말씀으로 거하시고 성령으로 거하시고 그게 거하시는 거예요. 두 가지로. 말씀과 성령으로. 그래서 지금 이것을 교회라고 그래요. 교회. 교회 관념이 이 건물을 얘기하는 게 아니고 인격자를 얘기한단 말이에요. 인격자. 그러니까 하나님의 마지막 궁극적인 자리가 여기야. 이제 하나님은 그럼 이 인격적 자리가 끝나면 그럼 그 다음에 어디로 오십니까? 아니야. 여기가 끝이야. 여기가 끝이라고. 더 이상은 계시되어 있지 않아. 여기가 끝이야. 여기가. 그러니까 살았다 죽은 자로 살아도 안 되고 혼합된 자로 살아도 안 되고 하나님의 마지막 거처의 자리가 나란 말이야.
이 끊임없이 이제 지금 에덴 동산에서 역사했던 마귀는 또 제단에서 어떻게든지 하나님 앞에 올라가지 못하도록 가인의 제사를 드리게 했던, 믿음 없이 드리게 했던 그 사탄의 역사, 또 성막에서 그리고 성전에서 탐욕과 또 예수님을 광야로 끌고 가서 예수님을 시험해가지고 하나님의 역사를 파괴시키고 있던 사탄이 지금 누구에게 계속 역사하는 거예요? 여러분에게 역사하는 거예요. 예배당에 역사하는 거예요. 여기 지금 무슨 기둥에 마귀가 붙었다든지 무슨 십자가 여기 붙은 게 아니고 다시 말하면 내 속에서 역사하는 거예요. 마귀의 지금 궁극적인 목적은 놉니다. 너. 욕심 부리게 하고 더러운 짓 하게 하고 교만하게 하고 오만 방지하게 하고 갖가지 어떤 수단과 방어, 철학적인 신학, 무슨 사회적 신학, 무슨 뭐 여러 가지 뭐 하여튼 뭐 어떤 착각하게 만들고 뭐 잘못 판단하게 하고 뭐 의롭게 자기가 의롭게 교만하게 만들고 어떻든지 하여튼 인격적 수단, 돈에 대한 수단, 권력에 대한 수단, 교만에 대한 수단, 자존심에 대한 뭐 이런 방법으로 어떻게든지 하나님이 거하시는 성전을 더럽히게 만드는, 선악과를 따먹게 만드는, 불순종하게 만드는 거예요. 어떤 사람은 그 권력 자리가 그게 하나님의 뜻인 줄 알고 거기 붙었다가 죽는 사람이 있고, 어떤 사람은 무슨 은사운동이 뭐 그게 최고인 줄 알고 뭐 그냥 부들부들 떨다가 그것 때문에 망하는 사람이 있고, 지금 모든 사탄의 모든 그 에덴 동산에서부터 이후에 역사했던, 그래서 그 아브라함의 그 가정에 이제 하나님의 약속이 끝났나 봐, 잊어버렸나 봐. 그래서 같이 이스마엘을 낳게 했던 그런 모든 그 사단의 그 교묘한 속임수와 그 계략이 결국은 너요, 너 지금은. 그래서 아브라함의 그 실수를 재판하게 하고, 또 다윗의 죄를 지켜 하고, 삼손의 그 오만한 죄를 또 지켜 하고, 끊임없이 그 죄를 지금도 지켜 하는 거. 이게 모든 지금 초점이 여기란 말이에요. 그렇지. 나야, 나, 이거는. 나, 이침이 접니다. 납니다. 그렇죠. 근데 여기서 적어도 내가 하나님 앞에서 하나님의 자녀고 하나님의 아들이고 하나님의 백성이고 하나님의 성전이다. 그리고 이 세상에서 이제 내가 세상에서 뭐예요, 우리가? I am the salt of the earth. 내가 세상의 소금이고, 나는 세상의 빛이고, I am the light of the world. 소금과 빛이라고 하는 사회적 소명을 우리에게 주신 거예요. 먼저는 이 아들이라든지 자녀라든지 백성이라든지 성전이라든지 소금이라든지 빛이라는 것은 하나의 정체성이죠. 예수를 믿음으로 말미암아 변화된, 이건 예수님을 통하지 않고서는 얻을 수 없는 신분이요. 누가 하나가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 성전이 됩니까? 감히 하나님이 하늘 땅 우주를 지으신 하나님이 나를 거쳐 삼고 오시겠다는데, 그래도 뭐 얼굴 표정 하나 뭐 하나도 안 달라져요. 하도 뭐 그런 소리 뭐 다 뭐 한두 번 들어봤나. 뭐 그래 하는 소리로 딱 알아듣는 거죠. 이게 무서운 거죠. 그러니까 이제 이미 한국 사회는요, 우리 한국 기독교는 이미 이제 때가 지났습니다. 뭐 지금 뭐 이렇게 은혜 받는 사람도 없고, 그렇다고 뭐 진리에 대한 어떤 막 목마름과 사모함으로 말씀을 찾고자 하는 사람도 없고, 뭐 그냥 이거 듣고 저거 듣고 그냥 이렇게 하나의 어떤 삶의 문화적인 요소로 이제 어떤 이 기독교가 종교적으로 이제 이렇게 된 거죠. 좀 이제 교양만 좀 어느 정도 갖춰주면 뭐 이제 정치하고 또 뭐 이렇게 근사하게 다니는 거지. 뭐 성경은 뭐라고 얘기해? 성경 뭐 다 그 얘기가 그 얘기지 이렇게. 이제는 뭔가 다시 좀 원점으로 돌아가서 신앙이 뭐냐, 성서가 뭐냐고 하는 문제로
한번 생각을 해봐야 할 필요가 있죠. 하여튼 그건 그렇고 이제 영어로 이제 이렇게 연결해서 또 배워보는 거예요. 영어로 이렇게 한번 표현해보는 거.